Hello everyone, welcome to Nurse Bestie Explains. Today we start with another topic in nursing research, that is research approaches and designs. Okay, let's see today what are the research approaches we have in nursing research. Types of research approaches. First one is qualitative approach. It is an approach for exploring the understanding of the population regarding a social or human problem. So it is an approach for exploring how far we understand this particular concept. Okay, like that, exploring the understanding of population. A group of population we select one problem, do a deep explore it in detail about that problem regarding a social or human problem. It can be a social problem or human problem, you can explore in detail. That is called as qualitative approach. The process of research. So in this qualitative research approach, the process of research involves emerging questions and procedures. Okay, new emerging questions will arise, procedures, data typically collected in the participant setting where the participant in research study where they are living. From there directly the data will be collected. Data analysis inductively building from particulars to general themes. And the researcher making interpretation of the meaning of the data. After collecting the data, analysis will be done and those findings will be generalized, and researcher making interpretation. Okay, what result they got, they will clearly explain to the people through publishing their studies. This form of approach provides an inductive style that focuses on individual problem that can lead to more complex situations. So in qualitative research approach, it provides an inducive style that focuses, main focus is on individual problems that can lead to more complex situations. So that is qualitative approach. It is an approach for exploring the understanding of the population regarding a social or human problem. సొసైటీలో ఏదైనా సోషల్ ప్రాబ్లం కానీ హ్యూమన్ ప్రాబ్లం కానీ తీసుకొని దాని గురించి డీటెయిల్గా చదవడాన్ని, దాన్ని స్టడీ చేయడాన్ని క్వాలిటేటివ్ అప్రోచ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అంటారు. ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుందంటే మనము ఎవరినైతే మన స్టడీలో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటామో, పీపుల్, పాపులేషన్, సబ్జెక్ట్స్ అని అంటాం వాళ్ళని, వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తాం, డేటా కలెక్షన్. అది దాని తర్వాత డేటా అనాలిసిస్ మొత్తం చేసి మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ని జనరల్ గా, అంటే ఒక 50 మందిలో వచ్చిన రిజల్ట్ ని మనము ఒక 500 మందికి జనరలైజ్ చేస్తాం అన్నమాట. జనరలైజింగ్ అంటే ఈ 50 మందిలో ఏదైతే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తామో 500 మందిలో అదే జరుగుతుంది అని చెప్పేదాన్ని జనరలైజింగ్ ది థింగ్స్. ఓకే, ద రీసెర్చర్ మేకింగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది, మనం వచ్చిన రిజల్ట్స్ ని క్లియర్ గా మనం ఏం చేసాము, ఎలా వచ్చింది, ఏం రిజల్ట్ వచ్చిందని మనం పబ్లిక్ కి చెప్పడం, తెలియజేయడాన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటారు. దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ప్రొవైడ్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్ స్టైల్. సో ఈ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాగ ఉంటాయంటే, ఒక ప్రాబ్లమ్ ని తీసుకొని దాంట్లో మోర్ డెప్త్ గా వెళ్ళి స్టడీ చేసి చాలా టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా చేయగలిగేలాగా ఉంటాయి. Another research approach is quantitative research approach. It is an approach for testing objective theories by examining the relationship among the variables. Okay, సో ఒక రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ లో వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎక్స్ట్రేనియస్ వేరియబుల్స్, డిపెండెంట్, ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్. ఈ ఒక్కొక్క వేరియబుల్ ఇంకో వేరియబుల్ కి రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంది అది పరీక్షించడానికి క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ అప్రోచెస్ ఉపయోగపడతాయి. ఆర్ థియరీస్, ఓకే, ఆల్రెడీ ఎవరో ఇచ్చిన థియరీస్ అది కరెక్టా కాదా అని టెస్ట్ చేయడానికి కూడా quantitative approaches will be useful. These variables can be measured with instruments that have numerical data which are analyzed with statistical procedures. So in this quantitative approaches, we use the instruments like those can be tools or some BP apparatus or some weighing machine. That kind of machines or tools are used which are standardized tools, and you can tell the measurement in numerical data. Numbers లో మనము ఆ డేటా ఇంత అని మనము నెంబర్స్ లో మెజర్ చేసి చెప్పగలం అనమాట. అలాంటి వాటికి టూల్స్ ఉపయోగిస్తారు. అండ్ అనలైజ్డ్, ఆ తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ ని స్టాటిస్టికల్ ప్రొసీజర్స్ వాడి అనాలిసిస్ చేస్తారు.
This form of approach have assumptions about testing theories deductively and be able to generalize and replicate the findings. So this type of research assumptions have assumptions. Assumptions we already told, every research study should have hypothesis and also assumptions. Assumptions అంటే మనము రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేసే ముందే ఏమవుతుంది ఎట్ ద ఎండ్ అన్నది ముందే మనము ఒక రిజల్ట్ ని అజ్యూమ్ చేసుకొని ఇలా అవుతుంది కావచ్చు అని ముందే మనం రాసుకొని పెట్టుకుంటాం అనమాట. దోస్ ఆర్ అజంప్షన్స్. అయిపోయిన తర్వాత దాని ప్రకారం అయినాయా లేదా అని కూడా రీసెర్చ్ స్టడీ అయిపోయాక చెప్పుకోవాలి. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ అస్ అజంప్షన్స్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి అజంప్షన్స్ అవి కరెక్టా కాదా అని టెస్ట్ చేయడం, కొన్ని థియరీస్ తీసుకొని వాటిని టెస్ట్ చేయడము, వచ్చిన రిజల్ట్ ని జనరలైజ్ చేయడం చాలా పాపులేషన్ కి, లేకపోతే మల్టిప్లై చేయడం. ఓకే, రెప్లికేట్ ది ఫైండింగ్స్. ఆ 100 మందిలో వచ్చిన ఫైండింగ్స్ ని 1000 మందికి చెప్పి ఇలా ఇక్కడ ఇలా జరుగుతుంది అని తెలియజేయడాన్ని క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ అంటారు. క్వాలిటేటివ్ ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని డీటెయిల్ స్టడీ చేసి రిజల్ట్ కనుక్కోవడం. క్వాంటిటేటివ్ ఆల్రెడీ ఉన్న థియరీస్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ తీసుకొని వాటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఏంటి అని కనుక్కోవడాన్ని quantitative research అంటారు. So these are qualitative and quantitative. Another one is mixed research approach. This approach involves collection of data both in qualitative and quantitative. So in this mixed type, both qualitative and quantitative both are used, and then integrating both the data. So రెండిటి data use చేసుకొని using distinct designs that involves philosophical assumptions. Okay, అండ్ థియరిటికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ తీసుకున్న అజంప్షన్స్ కరెక్ట్ అయినాయా లేదా అని కూడా చెక్ చేస్తారు. ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ అప్రోచెస్ provides a complete understanding of the research problem. So some problems require use of both type of approaches, qualitative and quantitative. This will help to provide a complete understanding of the research problem. In those cases, mixed approach is used. These are the 3 types of research approach: qualitative, quantitative and mixed. Coming to the definition, research approach. Okay, what is research approach actually? Research approach are the plans and procedures for research that provides an idea or description about the steps in research, from broad assumptions to detailed methods of data collection, analysis and interpretation of the results. So research approach, what is research approach? These are the plans and procedures involved in the research process. మనం ఒక టాపిక్ తీసుకొని రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ లో మనం ఒక ప్లాన్ పెట్టుకొని దీంట్లో ఇది వాడాలి, ఈ మెథడ్ వాడాలి, ఇలాంటి మెథడ్ వాడాలి, ఈ ప్రొసీజర్ చేయాలి అని మనం ఒక డిజైన్ చేసుకుంటాం చూడండి, దట్ ఈజ్ అప్రోచ్. ఓకే, ఆ ప్రాసెస్ లో మనం వాడే ఆ స్టెప్స్ అన్నిటిని మనము ఒక అప్రోచ్ అంటాము. సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ అన్ ఐడియా. మనం ఈ రీసెర్చ్ అప్రోచ్ ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుంది? ఇట్ ప్రొవైడ్స్ అన్ ఐడియా, ఒక ఐడియా వస్తుంది, అండ్ డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ ది స్టెప్స్ ఇన్ రీసెర్చ్ ఫ్రమ్ ది బ్రాడ్ అజంప్షన్. సో ఒక ఐడియా వస్తుంది, అండ్ ఈ రీసెర్చ్ మనం ఏ విధంగా వెళ్ళాలి స్టెప్ బై స్టెప్ అన్న ఆ స్టెప్స్ గురించి మనకు ఒక బ్రాడ్ అజంప్షన్ ఉంటుంది. అండ్ డీటెయిల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డేటా కలెక్షన్, ఇన్ డీటెయిల్ మనము ఎలాంటి డేటా కలెక్షన్ మెథడ్స్ వాడాలి, అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి, వచ్చిన రిజల్ట్ ని ఎలా తెలియజేయాలి అందరికీ అన్నది అదంతా డిపెండ్ అయ్యేది రీసెర్చ్ approach. Okay, so that is called as research approach. Research approach are the plans and procedures for research that provides an idea or description about the steps in research, from broad assumptions to detailed methods of data collection, analysis and interpretation of the results. Another term is research design. Okay, other than research approach, there is another word is research design. Two are different. How? Let's see what is research design. Research design is the blueprint or the method to perform a research. So research design అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎ బ్లూ ప్రింట్. ఓకే, మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ముందే రాసి పెట్టుకుని ఒక బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేసుకోవడాన్ని, ఓకే, దాన్ని రీసెర్చ్ డిజైన్ అంటారు. బ్లూ ప్రింట్ ఆర్ మెథడ్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ రీసెర్చ్. మనం రీసెర్చ్ ఎలా చేయాలి, ఏమేమి వాడాలి అని ముందే మనము రాసి పెట్టుకోవడాన్ని డిజైన్. దట్ ఇంటిగ్రేట్ ద డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద స్టడీ ఇన్ ఎ కోహరెంట్ అండ్ లాజికల్ వే. ఒక లాజికల్ వే వాడి ముందు ఏం స్టెప్ చేయాలి, దీని తర్వాత ఏది చేస్తే మంచిది, అలా ఒక పద్ధతి లాగా మనము ఫార్వర్డ్ వెళ్ళడానికి, ముందుకు వెళ్ళడానికి డిజైన్ హెల్ప్ చేస్తుంది. సో దట్ ద రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అడ్రస్డ్ ఎఫెక్టివ్లీ. ఇలా సిస్టమేటిక్ గా మనం రీసెర్చ్ డిజైన్ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని మన ప్రాబ్లమ్ కి తగ్గట్టు
అది ఫాలో అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అడ్రస్డ్ ఎఫెక్టివ్లీ. మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం ప్రాపర్ గా స్టడీ చేయగలము. ఇట్ ఇల్లస్ట్రేట్ ద మెథడ్ ఫర్ కలెక్షన్. ఏ మెథడ్ వాడి మనం డేటా కలెక్ట్ చేయాలో, ఎలా మెజర్ చేయాలి, అనాలిసిస్ ఆఫ్ డేటా ఎలా చేయాలి, ఇన్ సచ్ వే దట్ ద రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ క్లియర్ అండ్ రిలవెంట్. సో మన రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం క్లియర్ గా దానికి సంబంధించినట్టు ఉండాలంటే ఏమేం స్టెప్స్ వాడాలి అని మొత్తం ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఇస్తుంది అన్నమాట. That is called as research design. So these are the definition of research approach and research design. Research approach are plans and procedures for research. Design is a blueprint or method to perform a research. Okay, next. Elements of research design. There are elements for research design. First one we have seen research approach. Approach includes three types: qualitative approach, quantitative approach, both mixed anamata. Plus with or without conceptual framework. Sometimes conceptual framework will be there, or without a conceptual framework study can be conducted. Other elements are method of data analysis. Which method we are using data analysis? So this involves statistical methods. Then population sample and sampling technique. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ స్టడీ, మీ స్టడీలో పాపులేషన్ ఎవరు, శాంపుల్ ఎవరు, ఎలాంటి శాంప్లింగ్, ఆ శాంపుల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి నువ్వు ఏం టెక్నిక్ వాడుతున్నావు అన్నది, అదంతా మనం ఏ పద్ధతి వాడాలనుకుంటున్నావు, పాపులేషన్ ఎవరు, శాంపుల్ ఎవరు, శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ ఏంటి, అది దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. అదర్ వన్ ఈస్ టూల్ అండ్ మెథడ్స్. ఓకే, మనం డేటా కలెక్ట్ చేయడానికి ఏం టూల్ వాడుతున్నాము, అది క్వశ్చనేరా, లేకపోతే ఏదైనా ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడుతున్నారా, ఆర్ ఎనీ పెయిన్ రేటింగ్ స్కేల్ వాడుతున్నామా, ఇంకేం వాడుతున్నాం అన్నది టూల్. అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ డేటా కలెక్షన్, ఏదైనా క్వశ్చనేర్ ఇస్తున్నారా, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా పేషెంట్ తో మాట్లాడి ఆయన ఏది చెప్తే అది రాసేసుకుంటున్నామా, లేకపోతే ఏదైనా క్వశ్చనేర్ ఒక 30 క్వశ్చన్స్ టైప్ చేసుకుని వెళ్ళి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ ఆన్సర్స్ తీసుకుంటున్నామా, ఆన్లైన్ సర్వే ఏంటి అన్నది టూల్స్ అండ్ మెథడ్స్ దే ఆర్ ఇంక్లూడెడ్. నెక్స్ట్ టైమ్ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ డేటా కలెక్షన్. వాట్ టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ స్టడీ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ డేటా కలెక్షన్. డేటా కలెక్షన్ కి ఏం మెథడ్ వాడబోతున్నారు, ఆల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ is there. So these are all the elements of research design: approach, method of analysis, population sample and sampling technique, tool and methods, time and method of data collection. So these elements are very important for research design to proceed with the problem. Next, selection of research design. So how to select the research design? So what factors or characteristics we have to keep in mind while selecting a research design which is suitable for our study? Selection of research design. Some factors affecting selection of research design. First, there are some factors which affect the research design selection. Let's see what are those. First one is nature of research problem. Okay, nature of the problem. A problem ఎట్లాంటిది అన్నది. సో రీసెర్చర్ డిసైడ్స్. రీసెర్చర్ ఎవరైతే రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నారో హీ డిసైడ్స్ వెదర్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్ త్రూ అన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్, నాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆర్ క్వాసీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అప్రోచ్. ఓకే, so these we will know in the next classes. Okay, what type of study we want to conduct: experimental research study, non-experimental or quasi-experimental. That is the choice of the researcher. Okay, so nature of research problem is one factor. Another one is purpose of study. Why we are conducting this particular study? Okay, that is main thing. Study may be conducted for the purpose of prediction. ఒక ఫ్యూచర్ లో ఇలా అవుతుంది, రిజల్ట్ ఇలా వస్తుంది అని ఒక ప్రెడిక్షన్ తో కండక్ట్ చేస్తున్నామా, ఏదన్నా కాన్సెప్ట్ తీసుకుని దాన్ని డీటెయిల్ గా డిస్క్రైబ్ చేయడానికి చేస్తున్నామా, లేకపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లం తీసుకొని దాని ఆన్సర్స్ కోసము ఆ ప్రాబ్లం గురించి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నామా, ఆర్ కోరిలేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ వేరియబుల్. ఒక ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ లో 2 రకాల వేరియబుల్స్ ఉంటే ఒకదాని మధ్య ఒకదానికి రిలేషన్ ఏంటని కనుక్కోవడానికి చేస్తున్నామా. సో వాట్ ఈస్ ది main purpose of the research study? That also one of the factor which affects selection of the research design. Purpose of study. Next, third one is researcher knowledge and experience. Selection of research design is largely influenced by researcher knowledge and experience. Okay, ఏ డిజైన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అంటే ముందు మనకి ఎన్ని డిజైన్స్ ఉన్నాయి అన్న నాలెడ్జ్ ఉండాలి, రీసెర్చ్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉండాలి, అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. ఆల్రెడీ మనం చేసామా, లేకపోతే ఎవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ ని గైడ్ గా పెట్టుకొని వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి వాళ్ళ దగ్గర అడ్వైస్ తీసుకుంటూ అలా కండక్ట్ చేయాలి. సో
the researcher knowledge and experience is also one of the factor, because they avoid using those designs where they lack confidence, relevant knowledge or experience. మనకు ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఏ డిజైన్ అయితే కష్టమో చేయడము అలాంటివి మనం అవాయిడ్ చేసి ఏది పాసిబుల్ అవుతుందో అలాంటివి సెలెక్ట్ చేసుకోగలరు. సో రీసెర్చర్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ వన్ ఫ్యాక్టర్. Researcher interest and motivation. So motivated researcher always analyze most aspects of the research design before selecting one or a combination of the design. So if researcher motivated గా ఉంటే నేను ఇది చెయ్యాలి సాధించాలి అన్న మోటివేషన్ రీసెర్చర్స్ లో ఉంటే వన్ ఆర్ మోర్ లేకపోతే కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిజైన్స్ కూడా వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకొని రీసెర్చ్ చేయగలరు. అనదర్ ఫ్యాక్టర్ రీసెర్చర్స్ ఎథిక్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ రీసెర్చ్ డిజైన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. సో ఎథిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని రీసెర్చ్ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మరియు రీసెర్చ్ చేయాలి. ఎందుకు? దిస్ ఇన్క్లూడ్స్ మోరల్ ఆబ్లిగేషన్స్ సచ్ యాజ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ పార్టిసిపెంట్స్ అండ్ దేర్ రైట్స్. ఇక్కడ మనం పీపుల్ ని తీసుకుంటున్నాము. సమ్ టైమ్స్ మోస్ట్లీ మెడికల్ అంటే పేషెంట్స్ మీద చేస్తాము. సో పేషెంట్స్ ని మనము సబ్జెక్ట్స్ లాగా స్టడీలో ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాము. సో ఆ పేషెంట్స్ కి రైట్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి రైట్స్ ఉంటాయి. ఆ రైట్స్ కి ఏమి భంగం కలగకుండా, వాళ్ళకి ఏమి హాని కలగకుండా మనం స్టడీ చేస్తున్నామా లేదా అన్నది ఎథిక్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ అవి ఫాలో అవుతూ చేయగలిగే ప్రాబ్లమ్స్ ని రీసెర్చర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇవి మైండ్ లో పెట్టుకొని చేయాలి. అదర్వైజ్ మనం ఏదైనా డ్రగ్ టెస్ట్ చేస్తున్నాము, దానివల్ల పేషెంట్ కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చి చనిపోవడము అలాంటివి జరిగితే, సో ఎథిక్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ వీఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్. అలాంటి హాని కలగకుండా పేషెంట్ రైట్స్ ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నామా లేదా, వాళ్ళ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అది మనం కాన్ఫిడెన్షియల్ గా పెట్టాలి, అందరితో డిస్కస్ చేయకుండా చేస్తాము అని చెప్పి ఆ నమ్మకం పేషెంట్ వస్తేనే వాళ్ళు మనకి వాళ్ళ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తారు కొన్ని స్టడీస్ లో. సో అలాంటివన్నీ మీరు ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారా లేదా, అది కూడా దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్. రీసెర్చర్స్ ఎథిక్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్. Then subjects are participants, whoever participating in the study, nothing but a population or a sample. The number and availability of study subjects may influence the selection of research design. If only few subjects are involved, an in-depth qualitative research design may be chosen. But in case of large samples, the researcher may opt for quantitative research design. మనం ఎంతమందిని మన రీసెర్చ్ స్టడీలోకి ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నామో 30-40 మంది అనుకోండి, చాలా తక్కువ నెంబర్ కాబట్టి క్వాలిటేటివ్ మనం డెప్త్ గా వాళ్ళ ప్రాబ్లం గురించి డీటెయిల్ గా చదవచ్చు. సో అలాంటి వాటిని క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ డిజైన్స్ అయితే అలాంటి వాటికి బాగా సూట్ అవుతాయి. సో ఇన్ సమ్ కేసెస్ లార్జ్ శాంపుల్ కొన్ని అనుకోండి, చాలా మందిని ఒక 100-200 ఒక 500 వాళ్ళు 1000 మంది దగ్గరని మనం వెళ్ళి ఆ క్వశ్చన్ అడిగి వాళ్ళ సమాధానం ఏంటో కనుక్కొని స్టడీ చేస్తున్నాం. అలాంటివి మనము క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ డిజైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం వాటి గురించి, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఎక్కువ మంది ఉంటారు అండ్ క్వాలిటేటివ్ లో తక్కువ మంది ఉంటారు, ప్లస్ ఇన్ డెప్త్ స్టడీ చేస్తాం వాళ్ళలో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రిసోర్సెస్. నన్ ఆఫ్ ది రీసెర్చర్ కెన్ కండక్ట్ వితౌట్ రిసోర్సెస్ సచ్ as మనీ, ఎక్విప్మెంట్, ఫెసిలిటీస్ అండ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ది కొలీగ్స్. సో ఒక ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే రీసెర్చ్ లో రిసోర్సెస్. మన దగ్గర అది స్టడీ కండక్ట్ చేయడానికి ఎక్కడ అంటే అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని కలిసి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి, దానికి కావాల్సినవన్నీ బుక్స్ కానీ పేపర్స్ అవన్నీ మనము గ్యాదర్ చేయాలి, వాటికి మనీ, కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్, ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా లేదా మనం ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి, లేకపోతే మన కొలీగ్స్, ఇది ఒక్కళ్ళే చేసేది కాదు, మన ఫ్రెండ్స్ కొలీగ్స్ హెల్ప్ కోఆపరేషన్ చాలా అవసరం. ఇవన్నీ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయా లేదా, ఇవన్నీ లేకపోతే చాలా కష్టం రీసెర్చ్ చేయడం. ఓకే, ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేదా అని కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో ఉన్నాయి అంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్, దాన్ని బట్టి మనం రీసెర్చ్ డిజైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దెన్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మేజర్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్ డిజైన్. సో అది క్వాలిటేటివ్ స్టడీయా క్వాంటిటేటివ్. నువ్వు 1000 మందిని వెళ్ళి కలిసే టైం నీకు లేదు, 2 months లో రీసెర్చ్ కంప్లీట్ చేయాలి, నీకు ఇంతే టైం ఉందని అంటే యూ కాంట్ గో ఫర్ క్వాంటిటేటివ్, ఎక్కువ మెంబర్ కి వెళ్ళలేవు. సో 30-40 మాక్సిమం 50 మందిని తీసుకొని చేస్తాం. దోస్ ఆర్ qualitative research design you may have to select based upon the time. Another factor is possible control of extraneous variables. An efficient design can maximize results, decrease errors, and control pre-existing and impaired conditions that may affect the outcome of the study. So, control of extraneous variables. కొన్ని వేరియబుల్స్ ని మన కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే తక్కువ సమయంలో మాక్సిమం రిజల్ట్ తెచ్చుకోవచ్చు, ఎర్రర్స్ తప్పులు కూడా మనం తగ్గించవచ్చు,
అండ్ ఏదైనా ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ ఇంపైర్డ్ కండిషన్ అలాంటివి కూడా అవాయిడ్ చేసి మనం ఈజీగా స్టడీ కంప్లీట్ చేయగలము. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎక్స్టేనియస్ వేరియబుల్స్. Users of the study finding. A research design also involves various methods for data collection and analysis. Therefore, while choosing a research design, researcher must ensure that research design is as appropriate for the users of the స్టడీ ఫైండింగ్స్. మనం ఇచ్చిన స్టడీ ఫైండింగ్స్ వేరే వాళ్ళు వాడుకోవడానికి యూజ్ అవుతాయి. సో వాళ్ళు కూడా వాడుకోవడానికి సింపుల్ మెథడ్స్. ఓకే, రీసెర్చ్ మస్ట్ ఎన్ష్యూర్ దట్ రీసెర్చ్ డిజైన్ ఈజ్ అప్రోప్రియేట్. మన స్టడీకి ఎలాంటిది కరెక్ట్ సూటబుల్ అవుతుందో అలాంటిది సెలెక్ట్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ యూజర్స్ తర్వాత మన స్టడీని ఎలాంటి వాళ్ళు వాడుకోవాలనేది వాళ్ళని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మన రీసెర్చ్ డిజైన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్చేంజెస్ వేరియబుల్స్ అన్నాం కదా. వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎక్స్చేంజెస్ వేరియబుల్స్. A study to evaluate the effectiveness of music therapy on reducing anxiety levels among post-operative cardiac patients in selected hospital. Okay, this is the one problem statement. What are the variables here? Independent variable ఏంటి? మ్యూజిక్ థెరపీ. సో దిస్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్, ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్. ఇక్కడ మనం మ్యూజిక్ థెరపీ పేషెంట్స్ మీద ఎలా పనిచేస్తుంది, పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కార్డియాక్ పేషెంట్స్ మీద యాంగ్జైటీని తగ్గించడానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అని చూస్తున్నాము. సో మ్యూజిక్ థెరపీ మారదు, అందరికీ మనం మ్యూజిక్ థెరపీ ఇస్తాము, మారేది ఏమి ఉండదు. కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. డిపెండెంట్ వేరియబుల్. వాట్ ఈస్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్? మ్యూజిక్ థెరపీ ఒక్కొక్క పేషెంట్ కి ఒక్కోలాగా పనిచేస్తుంది. సో రెడ్యూసింగ్ యాంగ్జైటీ లెవెల్స్. సో యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ ఈజ్ ద డిపెండెంట్ వేరియబుల్. అది ఒక పేషెంట్ కి ఒక పేషెంట్ కి మారుతూ ఉంటుంది. సివియర్ పెయిన్ ఉన్న పేషెంట్ కి నువ్వు మ్యూజిక్ థెరపీ ఇస్తే కొంచెమే ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది, ఎక్కువ ఏమీ ఉండదు. ఓకే, సో అది మారుతూ ఉంటుంది, ఒక పేషెంట్ కి ఒక పేషెంట్ కి మారుతూ ఉండేదాన్ని డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటారు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ లో డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఏంటి? యాంగ్జైటీ లెవెల్స్. అండ్ దెన్ పాపులేషన్ ఎవరు ఇక్కడ? పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కార్డియాక్ పేషెంట్స్. ఎవరైతే పేషెంట్స్ కార్డియాక్ సర్జరీ జరుగుందో ఆ పేషెంట్స్ మన స్టడీలోకి మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాము. సో దే ఆర్ ది పాపులేషన్. ఓకే, సో ఈ వేరియబుల్స్ మారే ఉంటాయి, మారకుండా ఉంటాయి స్టడీలో. సో దీస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అండ్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఈ వేరియబుల్స్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ స్టడీని ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయని కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. దాన్ని బట్టి మనం రీసెర్చ్ డిజైన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. అనదర్ వన్ ఈజ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ రీసెర్చ్ డిజైన్. సో వ్యాలిడిటీలో టూ టైప్స్, ఇంటర్నల్ వ్యాలిడిటీ అండ్ external validity. So what is validity? The definition of validity is research design validity refers to the degree to which a study accurately measures what it aims to measure and how well the findings can be trusted. సో మనము సెలెక్ట్ చేసుకున్న రీసెర్చ్ డిజైన్ అది ఎలాంటి పని చేయాలో, ఆ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి ఎలాంటి వర్క్ చేయాలో అది చేయగలదా లేదా అన్నది మెజర్ చేయడాన్ని వ్యాలిడిటీ అంటాము. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద డిగ్రీ టు విచ్ ఏ స్టడీ యాక్యురేట్లీ మెజర్స్ వాట్ ఇట్ ఎయిమ్స్. అది ఏ ఎయిమ్ తో మనం ఆ డిజైన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో అది ఫుల్ఫిల్ అవుతుందా లేదా అనే దాన్ని వ్యాలిడిటీ అంటాము. ఓకే, ద స్టడీ యాక్యురేట్లీ మెజర్స్ వాట్ ఇట్ ఎయిమ్స్ టు మెజర్ ఆర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ టు మెజర్, హౌ వెల్ ద ఫైండింగ్స్ కెన్ బి ట్రస్టెడ్. అది ఏది మెజర్ చేయాలో అది చేస్తుందా లేదా. అలాంటి డిజైన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నువ్వు వచ్చిన రిజల్ట్ ని నమ్మగలవు. అదర్వైజ్ ఏదో ఒక రీసెర్చ్ డిజైన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము, మధ్యలో ఏవో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అయినా కానీ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అలాంటి స్టడీ రిజల్ట్ ని మీరు నమ్మగలరా? నమ్మడం చాలా కష్టము. సో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న రీసెర్చ్ డిజైన్ మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నామో రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ లో అది చేయగలిగితే వీ కెన్ ట్రస్ట్ ది ఫైండింగ్. దేర్ ఆర్ సెవరల్ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడిటీ ఇంక్లూడింగ్ internal validity, external validity, construct validity and content validity. First one is internal validity. This refers to accuracy of conclusion drawn about cause and effect relationship within a study. It is a concern mainly in experimental design. So experimental designs చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నల్ వ్యాలిడిటీ. మనం ఇచ్చిన కన్క్లూజన్ స్టడీ అంతా అయిపోయాక మనం ఒక కన్క్లూజన్ ఇస్తాం కదా, దాంట్లో కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ స్టడీకి సంబంధించి ఎలా ఉంది అన్నది. ఎగ్జాంపుల్, ఎగ్జామినింగ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎ న్యూ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోటోకాల్ ఆన్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పేషెంట్స్. ఇంటర్నల్ వ్యాలిడిటీ ఇన్వాల్వ్ ensuring that any observed improvement in pain relief can be attributed to the protocol itself rather than other factors.
సో మనం పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పేషెంట్స్ లో కొత్తగా గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోటోకాల్ ఫాలో అవుతున్నాము. ఆ ప్రోటోకాల్ ఫాలో అవడం వల్ల పేషెంట్ పెయిన్ తగ్గిందా పెరిగిందా, వాళ్ళకి రిలీఫ్ ఉందా లేదా, ఓకే, అది కనుక్కోవడం, దాని రిలేషన్ కనుక్కోవడం. ఓకే, దానివల్ల ఏంటి, ఈ ప్రోటోకాల్ మంచిదా కాదా అన్నది మనకి అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్, external validity. External validity pertains to the extent to which study findings can be generalized beyond the study sample in the setting. అంటే ఎక్స్టర్నల్ వ్యాలిడిటీ అంటే మనము అంత 1,00,000 మందిని దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయలేము. సో మనం ఏం చేస్తాము, ఒక 1000 మందిని లేకపోతే ఒక 100 మంది దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి ఆ ఫైండింగ్స్ ని మనము అందరికి జనరలైజ్ గా చెప్పేస్తాం అనమాట. ఓకే, జనరలైజింగ్ ది ఫైండింగ్స్, జనరలైజింగ్ బియాండ్ ద స్టడీ శాంపుల్ అండ్ సెట్టింగ్. ఓకే, సో 100 మంది రిజల్ట్ ని 1000 మందికి వర్తిస్తుంది అని చెప్పడాన్ని జనరలైజింగ్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ వ్యాలిడిటీ. ఎగ్జాంపుల్, if a study on a specific population of elderly patients shows positive outcome from a particular intervention, the external validity would involve considering whether these findings can be applied to a broader range of patients in different healthcare సెట్టింగ్స్. సో ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్ దగ్గర నుంచి మనము ఏదో ఒకటి చేసి మ్యూజిక్ థెరపీయో లేదా ఇంకోటో ఏదో చేసి మనము వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందని అబ్జర్వ్ చేస్తాము. అది మంచిగా ఉందనుకోండి, ఒక 100 మందిని అడిగాము, బాగుంది, అందరు హ్యాపీగా ఉన్నారు దానివల్ల అంటే, సో ఇది బాగా పనిచేస్తుంది అని మనము ఒక 1000 మందికి మనము ఈజీగా చెప్పేయచ్చు, మన ఫైండింగ్స్ ని జనరలైజ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ వ్యాలిడిటీ. What is internal validity? This refers to the accuracy of conclusion drawn about cause and effect relationship within a study. It is concerned mainly in experimental designs. External validity means it pertains to the extent to which study findings can be generalized beyond the study sample in the setting. Next coming to the actual topic, that is types of research design. Till now we have seen research design elements, factors affecting the research approach, what is approach and what is design, and validity, external and internal validity. Now we will see the types of research design. There are two types of research design: quantitative research design and qualitative research design. You know the difference. Quantity means more number of subjects or population we will include and generalize the findings. Qualitative is less number of sample but in-depth study. We will explore in-depth study will be conducted. So that is qualitative research design. Coming to the first one, that is quantitative research design. Quantitative research is a systematic investigation of phenomena by gathering quantifiable data. So this includes a systematic investigation of phenomena, taking any problem, theory or any phenomena and investigation of that phenomena by gathering quantifiable from the large number of people, gather the information and performing statistical. After gathering the information, that is data collection, by using statistics help, you can perform analysis, mathematical or computational techniques. By using mathematical formulas or computerized techniques you can use for data analysis. Quantitative research collect information from existing and potential customers. Present ఉన్న కస్టమర్స్, రాబోయే కస్టమర్స్ అందరినీ ఇంక్లూడ్ చేసి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తాము యూజింగ్ శాంప్లింగ్ మెథడ్స్. ఓకే, శాంప్లింగ్ మెథడ్స్ వాడి సెండింగ్ అవుట్ ఆన్లైన్ సర్వేస్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉంటారు, ఎక్కువ మంది దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు అందరూ మన దగ్గరకు రారు, మనం అందరి దగ్గరికి వెళ్ళలేము. సో ఆన్లైన్ సర్వేస్, యూ కెన్ యూజ్ ఆన్లైన్ సర్వేస్. ఏదైనా టూల్ ప్రిపేర్ చేసి అది ఈమెయిల్ చేయడమో లేకపోతే వాళ్ళకి వాట్సాప్ చేస్తే వాళ్ళు అవన్నీ చదివి ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి వాళ్ళ సమాధానం టైప్ చేసి మనకి రిప్లై ఇస్తారు. ఆన్లైన్ పోల్స్, ఒక్కోసారి మనం న్యూస్ ఛానల్స్ కూడా చూస్తాం, ఏ పార్టీ గెలుస్తుంది, ఈ పార్టీయా, దీనికి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి, ఈ పార్టీకి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి, పోల్స్ అనమాట. ఎస్ నో అండి, సెలెక్ట్ చేయండి అని పోలింగ్ తీసుకుంటారు. సో లైక్ దట్ పోల్స్, ఆన్లైన్ పోల్స్ యూ కెన్ కండక్ట్ అండ్ క్వశ్చనర్స్. ఒక 30-40 క్వశ్చన్స్ ఉన్న క్వశ్చనర్ మీరు మెయిల్ ద్వారానో పోస్ట్ ద్వారానో వాళ్ళకి పంపిస్తే వాళ్ళు అవన్నీ ఆన్సర్ చేసి మళ్ళీ మీకు రీజన్ చేస్తారు. సో అలాంటి మెథడ్స్ వాడి మీరు చాలా నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయగలరు ఇన్ క్వాంటిటేటివ్
research. Characteristics of quantitative research approach. So they are structured tools. Structured tools such as surveys, polls, or questionnaires are used to gather quantitative data. So in this quantitative studies, structured tools are used. Okay, structured already చేసి పెట్టిన tools ఉంటాయి. లైక్ సర్వేస్, పోల్స్, క్వశ్చనేట్స్ అలాంటివి వాడతారు అన్నమాట. యూజింగ్ సచ్ స్ట్రక్చర్డ్ మెథడ్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ కలెక్టింగ్ ఇన్ డెప్త్ అండ్ యాక్షనబుల్ డేటా ఫ్రమ్ ది సర్వే రెస్పాన్స్. సో ఈ స్టాండర్డ్ స్ట్రక్చర్డ్ టూల్స్ వాడడం వల్ల అందరి దగ్గర నుంచి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్ డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయగలము అందరి రెస్పాండెంట్స్ దగ్గర నుంచి. నెక్స్ట్ వన్ ఈ శాంపుల్ సైజ్. Quantitative research is conducted on a significant sample size that represents the target population. సో మన టార్గెట్ పాపులేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్ సఫరింగ్ విత్ జాయింట్ పెయిన్స్, సో అలా మనం పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ టార్గెట్ పాపులేషన్ ని రిప్రజెంట్ చేసేలాగా మన శాంపుల్ సైజ్ ఉండాలి. ఒక 1000 మందిని అనుకోండి, దానికి తగ్గట్టు మనం శాంపుల్ సైజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో అప్రాప్రియేట్ శాంప్లింగ్ మెథడ్స్ వీ హ్యావ్ టు బి యూజ్డ్ వెన్ డిరైవింగ్ ద శాంపుల్ టు ఫార్టిఫై ద రీసెర్చ్ ఆబ్జెక్టివ్. సో క్వాంటిటేటివ్ స్టడీస్ లో పర్టికులర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ శాంప్లింగ్ మెథడ్, ఏ మెథడ్ వాడుతున్నాము, శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి శాంపుల్ సైజ్ ఎంత అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్. క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ యాజ్ పర్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్. క్వాంటిటేటివ్ స్టడీస్ లో మనం చాలా మంది దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉండాలి. మనం ఇచ్చే క్వశ్చనర్ లో క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్, మనం ఒక 4 ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలి, క్వశ్చన్ 4 ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలి, అందులో ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకునేలాగా ఉండాలి. అలాంటి క్లోజ్డ్ ఎండెడ్, మీ ఏజ్ ఎంత అంటే 75 years అట్లా ఈజీగా రాసేలాగా ఉండాలి. ఓపెన్ ఎండెడ్ ఉండకూడదు. ఓకే, సో క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ షుడ్ బి దేర్. దీస్ క్వశ్చన్స్ హెల్ప్ కలెక్ట్ క్వాంటిటేటివ్. మీరు దీని గురించి చెప్పండి అని అంటే వాళ్ళు 10 లైన్లు రాస్తారు, కొంతమంది 2 పేజీలు ఆన్సర్ రాస్తారు. అలా ఉందనుకోండి 100-1000 మంది దగ్గర వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రశ్నలకి సమాధానాలు చదువుకుంటూ కూర్చోడానికి మనకు చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో క్వాంటిటేటివ్ స్టడీస్ కి క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్న అలాంటి క్వశ్చనర్స్ ప్రిఫర్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ ప్రయర్ స్టడీస్. వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ రిలేటెడ్ టు ద రీసెర్చ్ టాపిక్ ఆర్ స్టడీడ్ బిఫోర్ కలెక్టింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ది రెస్పాండెంట్స్. ఓకే, వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ రిలేటెడ్ టు రీసెర్చ్ టాపిక్, మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న టాపిక్, వాటి the factors affecting that topic, these are studied before itself by checking the previous review of literature. We have to have some information, prior studies we have to check to collect feedback from the respondents. Next, quantitative data. Usually quantitative data is represented by tables, charts, graphs or any other non-numerical form. Generally if you collect data, we represent in the form of tables. You can use charts, bar graphs, pie graphs, charts, like that. Different forms are there. Any other non-numerical forms, numbers కాకుండా representation in the form of tables, charts, bar charts, pie diagrams you can use. This makes it easy to understand the data that has been collected as well as prove the validity of the market research. So like this, if you represent the data, you can easily understand. Next, generalization of the results. Results of this research method can be generalized to an entire population to take appropriate actions for improvement. సో మనం ఆ ప్రాబ్లంతో 1000 మంది సఫర్ అవుతున్నారు, కానీ మనం 1000 మంది దగ్గరికి వెళ్ళి అడగలేము. సో ఒక 100 మందిని అడిగి కనుక్కొని వచ్చిన రిజల్ట్ ని 1000 మందికి వర్తించేలాగా మనం రిజల్ట్ చెప్తే వాళ్ళకి ఏదో ఒక యాక్షన్ తీసుకొని ఏదో ఒక ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడము, గవర్నమెంట్ ఏదైనా స్కీమ్ స్టార్ట్ చేయడము అలాంటివి చేయడం వల్ల వాళ్ళ హెల్త్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as జనరలైజేషన్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్స్. 100 people's results you can generalize to the whole population, maybe 1000 or 2000. So that is called as generalization of the results. So what are the advantages of this? Collect reliable and accurate data. So by giving questionnaires, ask them to fill in large quantities, collect reliable. You can collect reliable, okay, నమ్మదగిన మరియు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయగలము. క్విక్ డేటా కలెక్షన్, ఇలా ఆన్లైన్ లో పంపించడం వల్ల అందువల్ల క్విక్ యూ కెన్ కలెక్ట్ డేటా క్విక్లీ, తొందరగా మనం డేటా కలెక్ట్ చేయగలము. వైడర్ స్కోప్ ఆఫ్ డేటా అనాలిసిస్. డేటా అనాలిసిస్ కి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది, మంచిగా మీరు రిప్రజెంట్ చేయగలరు. అండ్ ఎలిమినేట్ బయాస్ ఉండదు. ఓకే,
ఎందుకంటే మనం ఏమి ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు, వాళ్ళు ఒకటి చెప్తే మనం వేరేది రాయడం అలాంటిది ఏమి ఉండదు. జస్ట్ మనం వాళ్ళకి పంపించేస్తున్నాము, వాళ్ళే ఫిల్ చేసి మనకు పంపిస్తారు. కాబట్టి రీసెర్చర్ బయాస్ పార్షియాలిటీ ఏమీ పెట్టే ఛాన్స్ ఉండదు అనమాట. If you see an example, a quantitative nursing research question focuses on measuring variables, comparing groups, or identifying correlations using statistical data to improve care. One strong example of quantitative research is what is the effect of a 12-week nurse-led education intervention on HbA1c levels in adults with type 2 diabetes compared to standard care. Okay. Effect of మీరు ఒక if you take a 12-week nurse-led educational information, so nurses will go and educate the patients, they are adults with HbA1c levels, importance of this with type 2 diabetes adult patients about HbA1c levels, what are their importance, what are the normal ranges of HbA1c, education by nurses for a 12-week program, how effective it is compared to standard care. Instead of just providing standard care, if you educate the patients for about 12 weeks by the nurses, how effectively it will work. So like that type of problem, it is one example of the quantitative research design. Next one is qualitative research design. Two types of research design we have quantitative and qualitative research design. Quantitative we have already seen. Then second one is qualitative research design. So qualitative research is defined as a method that focuses on obtaining data through open-ended and conversational communication. So open-ended, here questions will be given which are open-ended. కెన్ యూ ప్లీజ్ డిస్క్రైబ్ యువర్ హెల్త్ ప్రాబ్లం, అలా ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం. వాళ్ళ హెల్త్ ప్రాబ్లం గురించి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో వాళ్ళ మాటల్లో క్లియర్ గా మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. కొంతమంది 10 లైన్లలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, కొంతమంది ఒక సెంటెన్స్ లో, కొంతమంది 2-3 పారాగ్రాఫ్లు 10 పేజీలైనా చెప్పచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్, వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం. అండ్ కాన్వర్జేషనల్ కమ్యూనికేషన్, మోస్ట్లీ ఇక్కడ ఒకరికి ఎదురెదురుగా కలిసి మాట్లాడుకునే కాన్వర్జేషన్ అవుతుంది అనమాట. క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ ఇస్ ద మెథడ్ దట్ ఫోకసెస్ ఆన్ అబ్టైనింగ్ డేటా త్రూ ఓపెన్ ఎండెడ్ అండ్ కాన్వర్జేషనల్ కమ్యూనికేషన్. దిస్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ వాట్ పీపుల్ థింక్ బట్ ఆల్సో వై దే థింక్. సో వాట్ ఎందుకు కన్నా ఎందుకు అలా ఆలోచిస్తారు, ఎలా ఆలోచిస్తారు అనేది కనుక్కోవడాన్ని, డెప్త్ స్టడీని క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ డిజైన్. What are the characteristics of qualitative research methods usually collect data at the site. సో డైరెక్ట్ గా మనం ఆ పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫేస్ టు ఫేస్ కలిసి మాట్లాడి డేటా కలెక్ట్ చేస్తాం. వేర్ ద పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఇష్యూస్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్ అండర్ గోయింగ్ డయాలసిస్, సో డయాలసిస్ వార్డుకి వెళ్ళి వాళ్ళ పక్కన కూర్చొని మనము డైరెక్ట్ గా ఫేస్ టు ఫేస్ వాళ్ళని అడిగి కనుక్కొని వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటని కనుక్కుంటాం. సో దీస్ ఆర్ real-time data and rarely bring the participants out of the geographic locations to collect information. Okay, then qualitative researchers typically gather multiple forms of data. Qualitative research లో రీసెర్చ్ చేసే వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా దే విల్ కలెక్ట్, సచ్ as ఇంటర్వ్యూస్. వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేయొచ్చు. జస్ట్ ఒక వార్డ్ లో ఒక పక్కన కూర్చొని ఆ పేషెంట్ అలా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏంటి అని అబ్జర్వేషన్ చేయొచ్చు. డాక్యుమెంట్స్, ఆల్రెడీ పేషెంట్ ఫైల్ ని మొత్తం చదవడం, ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు మొత్తం క్లియర్ గా చదవడం, జస్ట్ అట్లా చదివి కూడా మనము అండర్స్టాండ్ చేసుకొని రీసెర్చ్ చేయొచ్చు, రాదర్ దాన్ రిలై ఆన్ ఏ సింగిల్ డేటా సోర్స్. సో ఏదో ఒక మాట్లాడి కనుక్కున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా వాళ్ళ ఫైల్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ బిహేవియర్, వాళ్ళ ఫీలింగ్స్, వాళ్ళ పెయిన్ అబ్జర్వ్ చేయడం, దూరంగా కూర్చొని వాళ్ళతో డైరెక్ట్ గా ఇంటర్ చేయడం, ఇలా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ కూడా వాడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ మెథడ్ వర్క్స్ టువర్డ్ సాల్వింగ్ కాంప్లెక్స్ ఇష్యూస్ బై breaking down into meaningful inferences that is easily readable and understood by all. So this qualitative research design, this method works towards solving complex issues. So ఇలాంటి మెథడ్స్ ఎక్కడ వాడతాము, which helps to solve complex issues by breaking down into meaningful references. కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ని చిన్న చిన్న మీనింగ్ఫుల్ రిఫరెన్సెస్ లాగా డివైడ్ చేసి ఈజీగా చదవడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండే విధంగా చేస్తారన్నమాట. Since it's a more communicative method, people can build their trust on researcher and the information thus obtained is raw and unadulterated.
సో ఇది చాలా మంచి నమ్మదగ్గ మెథడ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ డైరెక్ట్‌గా పేషెంట్‌ని కలిసి వాళ్ళతో మాట్లాడి డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి చాలా ఇక్కడ డేటాని మనం బాగా నమ్మొచ్చు. ఎందుకంటే ఇందులో ఏమి కల్తీ ఉండదు. మనం కలిపి రాసేది ఏమి ఉండదనమాట. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ qualitative research design: developing or generating new ideas. And to strengthen our strategy, we can use qualitative to understand strengths and weaknesses of the patients or population sample. This type of design is helpful to study the behavior of samples and other communication. వాళ్ళ బిహేవియర్ అబ్జర్వ్ చేయాలంటే మనం క్వాలిటేటివ్ స్టడీ చేయాలి. క్వాంటిటేటివ్ లైక్ ఆన్లైన్లో ఏదో క్వశ్చనర్ పంపించేసి ఇది ఫిల్ చేసి పంపించండి అంటే మనకు వాళ్ళ బిహేవియర్ అబ్జర్వ్ చేసే ఛాన్స్ ఉండదన్నమాట. సో టు స్టడీ ద బిహేవియర్ ఇలాంటి వాటికి క్వాలిటేటివ్ డిజైన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సూటబుల్. ఎక్స్ప్లోరింగ్ డెమోగ్రాఫిక్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఓకే. డెమోగ్రాఫిక్స్ అండ్ గ్రూప్స్, ఏ గ్రూప్లో ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఏం హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అనేది మనం కనుక్కోవాలంటే డైరెక్ట్గా ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేయాలి. డెమోగ్రాఫిక్స్, వాళ్ళు ఉన్న ఏరియాని, వాళ్ళు అక్కడ సమస్యలు ఏంటి అవన్నీ కనుక్కోవడం అంటే మనం డెప్త్ స్టడీ చేయాలి. గ్యాదరింగ్ పర్సెప్షన్ డేటా ఆఫ్ ఏ samples. Okay, qualitative study, what happens, you can gather the perception, this feelings, ఆ గ్రూప్ ఆ శాంపుల్ దాన్ని ఎలా తీసుకుంటున్నారు, ఎలా భావిస్తున్నారు, వాళ్ళ భావాలు, ఫీలింగ్స్, వాళ్ళు ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నారు, అవన్నీ వాటి గురించి కూడా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయగలము. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనము క్వాంటిటేటివ్ స్టడీలో చేయలేము. Example for this is a qualitative research question in nursing focuses on understanding human experiences. ఓకే. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళది పర్సెప్షన్స్, వాళ్ళు ఎలా భావిస్తున్నారు దాని గురించి, ట్రీట్మెంట్ కానీ ఏదైనా ఇంజెక్షన్ కానీ, వాళ్ళు ఫేస్ చేసే డిసీజ్ గురించి కానీ, అండ్ మీనింగ్స్ ఆఫ్ హెల్త్ రిలేటెడ్ ఫినామినా ఆఫెన్ స్టార్టింగ్ విత్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఆర్ హౌ డూ పేషెంట్స్ ఆర్ నర్సెస్ డిస్క్రైబ్. సో పేషెంట్ ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు, మీరు ఫేస్ చేసే హెల్త్ ప్రాబ్లం గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అని చెప్తే ఇంకా పేషెంట్ వాళ్ళ ఏమనుకుంటున్నారు ఏంటి, వాళ్ళకి ఏం తెలుసు దాని గురించి మొత్తం చెప్తూ ఉంటారు. ఓకే. సో అలా డిస్క్రైబ్ చేస్తారనమాట మంచిగా. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంక్లూడ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ద వాళ్ళ లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఓకే, లివ్డ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ నర్సెస్ డ్యూరింగ్ ఏ క్రైసిస్ ఆర్ పేషెంట్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ కేర్. ఓకే. కోవిడ్లో నర్సెస్ వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏంటి, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కోవిడ్-19లో నర్సెస్ ఫేస్ చేశారు, లేకపోతే పేషెంట్స్ వాళ్ళ భావాలు ఏంటి, వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారని డీప్గా మాట్లాడి కనుక్కోవడాన్ని, ఇలాంటి స్టడీస్ని క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ డిజైన్స్ అంటారు. ఓకే. దీస్ టైప్ ఆఫ్ స్టడీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ డిజైన్. సో 2 types of designs we have seen: quantitative and qualitative research design, with examples and factors influencing and advantages of each design. Differences between quantitative and qualitative. What is the difference between? We have already seen. Okay, so we can easily understand quantitative, qualitative. Quantitative focuses on testing theories and hypotheses. Already somebody's theories they will test whether they are true or not. Qualitative is focuses on exploring ideas, formulating a theory or hypothesis. So explore ideas or already theories which are formulated, new theories or hypothesis. To formulate that, qualitative research design will be helpful. And quantitative analyzed through maths and statistical analysis. Okay, maths and statistical analysis is used in this, whereas in qualitative analyzed by summarizing. Okay, by reading patients' experiences, all that you can give summary, categorizing and interpret the results. You cannot show in the number forms by using formulas. Then here mainly expressed in numbers, graphs and tables. Okay, results are expressed in numbers, graphs and tables, but here expressed in words. And quantitative, it requires many respondents. Qualitative requires few respondents. Here closed questions like multiple choice questions are used, whereas in qualitative open-ended questions are preferred. Okay, so these are the differences between quantitative research and qualitative research design. Okay, so this is about this video. We have seen about what is research design, research approach, factors affecting the research design, types of research design, each type with examples,
and we have seen variables, dependent, independent, and mixed, and validity we have seen. What is validity? Internal validity and external validity. Thank you for watching. Like and subscribe to this channel.